Sexually transmitted diseases. Diseases are infections which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted disease, abbreviated as STD. And also venereal diseases, that is VD. Generally it is a reproductive tract infections called as RTI, STD, VD, RTI. Gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and AIDS. These are the diseases actually infected through the sexual contact, even plasma, through the plasma, etc. But majority through the sexual contact, hence these together called as STDs. Now take some examples given here. Gonorrhea. Gonorrhea is caused by gonococcus bacteria. Gonococcus bacteria is one diplococcus bacteria, and Neisser discovered this. So Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. Main identification, both male and female. Burning sensation during urination and a yellow pus called as gleat that confirms the bacterial infection gonorrhea. ಇದು ನೇಮ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗೋನೋಕಾಕಸ್ ಅದೊಂದು ಜೀನಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೈಸೀರಿಯಾ ಗೊನೂರಿಯೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಲೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಾನಿಮಾ ಪೆಲಿಡಿಯಂ. So it is highly dangerous, but shows response to treatment for both gonorrhea and this one is treated with penicillium. Okay, Treponema pallidum spirochete anta helthivi, spiral agirtade, ade adra main identification. Actually it appears in 3 stages: primary syphilis, secondary syphilis, tertiary syphilis. If it is untreated, cause damage to reproductive organs, leads into sterility and also cause various problems. So best remedy, penicillium. Okay. AIDS, it is caused by human immunovirus HIV. Collectively AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. So you will going to study in the disease chapter detail AIDS life cycle there. Here just understand HIV is a virus and cause totally immunological suppression and acquired immunodeficiency syndrome. Acquired ಅಂದ್ರೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. Depends upon the organ systems and it causes various problems like encephalitis, gastritis, nephritis, ಏನೆಲ್ಲ infections ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, because it is totally the person is immunologically suppressed. Okay, Treponema pallidum ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, cause syphilis, spirochete ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ವೈರಸ್ HIV ಇದು ವೈರಲ್ಲು, ಅವೆರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಲ್ ಇದೆ, ಜೆನೆಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೆಪಾಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್, BV HBV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೀರಮ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್. 80% ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀರಮ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. HBV is not curable like HIV.
HIV-ಗೂ ಇನ್ನೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ HB-ಗೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೆಪಾಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, HBV ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಿವರ್. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಪಾಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, HBV. ಕ್ಲಮಿಡಿಯಾಸಿಸ್, ಕ್ಲಮಿಡಿಯಾ ಟ್ರೈಕೋಮೊನಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಟ್ರೈಕೋಮೊನಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್. ಜೆನೆಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ವೈರಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ 1, 2 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. Detail is not given. Even you can collect detail for all these from references. Okay. Some of these infections like hepatitis B, HIV transmitted sharing of injection needles, surgical instruments, blood transfusion with infected persons. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟರಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮದರ್ ಟು ದಿ ಫೀಟಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು HIV. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಇವನ್ ಕರೋನಾ ಇಸ್ ಎ ವೈರಸ್, COVID-19 ವೈರಲ್, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ HBVಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಎನ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎನ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ early symptoms of most of these are minor, including itching, fluid discharge, slight pain, swellings, so in the genital region. Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, this could lead to complications later, which include pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility, even cancer of the reproductive tract. Okay, so these are the important problems. So therefore prevention is very important, or early detection and cure for these diseases given prime consideration under the reproductive health care program, RCH program ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲ್. So all persons are vulnerable to these infections. Their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. ಸೊ ನಾವೇನು ಟೀನೇಜಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್: ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಟಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್, ಗೋ ಟು qualified doctor for early detection and get a complete treatment. If diagnosed with this disease, you can get treatment for this. Okay, so ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಅಷ್ಟು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪೆಥೋಜನು, briefly symptom and its control measure in general. Okay, now another aspect, infertility. So some people suffering from this, that is inability of couple to produce children in spite of
unprotected sexual cohabitation. The reason for this could be many. Physical problem may be congenital problems, diseases, drugs, immunological, even psychological. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than that, the problem lies in the male partner. Because female is not responsible for carrying male baby or female baby, because he has two X chromosomes, allosomal, but male has 0. So when he release Y through his sperm, then only male develops. And if fused with X, female is formed, and thus female is not problematic. Problem is in the male only. But there are various misbelief, myths, and blame only the females. You should know how sex determination takes place. Presence of XX, XY, absence of X, absence of Y. So these are the problem related to this infertility and the sterile state. Inability to conceive ಅಂತಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. Inability to conceive is infertility. So there are some general causes in male and female. In general, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, not included in our book. ಇಲ್ಲಿ listed in first paragraph. ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ, ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 200 to 400 ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೀವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅವರೇಜ್ 120 million sperms per millimeter of ejaculation. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 millions ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೆರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 200 to 400 is required. At least more than 120 million sperms required to perform entry of one sperm into one egg. There is no entry of many sperm. Polyspermy is always avoided. This adaptation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತದೆ. In human beings, any number of variations of chromosome leads into disease. Diseased person cannot grow in a society. Society will be delete these persons. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್, FSH, LH ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೆಮನ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂ 5 millions, 10 millions, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ, means after ejaculation, healthy sperms can be collected and used in various other reproductive technology. In some people, azoospermia, sperms are not produced in the testes. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೆಮನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಮಿನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರಿಪಿಷಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ರವಿಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏಜೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ಫುಡ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡು, ಯಾವುದೋ ಹಾರ್ಮೋನು, ಕೆಲವು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಬಿಕಮ್ ಏಜೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, mainly STD diseases like gonorrhea, syphilis, HIV, HBV is responsible for the infertility. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸು, ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಡೆವಲಪೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕಿಡಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಈಗ XXY ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿನ್ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್, 50% or more of the sperm produced are structurally abnormal. Presence of 2 head, 3 head,
absence of tail, like that various problems are there. Okay, tail ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, no use. These cannot penetrate. Lack of lytic enzymes, slow movement. So ಇದು sperm abnormalities. Autoimmune disorders, really about 5 to 10% of infertility in men is due to the body producing immunoglobulin A antibodies against their own sperms. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಹೆವಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್. ಹಾಗೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಡ್ರಂಕನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಈವನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದರಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯೂ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಇನ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಪೊಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪೊಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಐ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT book. You just collect this and you can apply to this for theory. Causes of infertility in female, same, otherwise versa. Irregular menstrual cycle, excessive production of prolactin, ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಯುಟಿರಸ್ ಅಥವಾ ಯುಟಿರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್, ಇದು ಬೆನೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟಾಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಾನ್ಸನೈಟಲ್, ಬೈ ಬರ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಯುಟಿರಸ್, endometriosis, some parts of the endometrium break and grow elsewhere. For example, in around the ovaries, ectopic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. and even diseases, syphilis, gonorrhea. ಫೀಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಸೀಸ್, ಲ್ಯೂಕೇರಿಯಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ in healthy area, in healthy environment inside the uterus. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ various techniques used called as assisted reproductive technologies, ART, ART 10th ಪುಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, IVF ಆ್ಯಂಡ್ ET ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, IVF ಆ್ಯಂಡ್ ET ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ
in almost similar condition as that in the body, followed by embryo transfer. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ET, embryo transfer. In this method, popularly known as test tube baby programs, ovum from the wife or donor and sperm from the husband or donor are collected and are induced to form zygote under stimulated conditions in the laboratory and initiate to form zygote. Zygote divide up to 8 to 16 blastomeres and could then be transferred into the fallopian tube. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಝೈಗೋಟ್ ಆದದನ್ನು ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಥೆಟರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಝೈಗೋಟನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆನಿ ಝೈಗೋಟ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್. ಅದು ಯಾವುದು ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗ್ದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಝೈಗೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುಟರೈನ್ಗೆ ವಾಲ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female. ಇದು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಹೊರಗಡೆ, ಇನ್ ವೈವೋ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ಗನ್ನೇ ಫಿಮೇಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ, ಎಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್, ಗೆಮೀಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ನೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಗೆಮೀಟ್ ಇಂಟ್ರಾ, ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಆದಾಗ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮದರ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೋ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಮಿಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿರಿಂಜ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಗ್. ಅದು ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. ICSI ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ವರ್ಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ICSI ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by artificial insemination. AA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸಿಮಿನೇಷನ್, ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್ ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈ precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. It has emotional, religious and social problems. Legal adaptation is one of the best methods for couples looking for parenthood. Ethical problems irtade, legal adaptation problem irtade, using donor sperm or a donor's egg. The first test tube baby in the world was born in England. Lucy J. Brown ಮಗು ಹುಟ್ಟದ್ದು. ಮದರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ and procedure developed by Dr. Patrick Steptoe and Dr. Robert Edwards ಅಂತ. ಸೊ 2010ರಲ್ಲಿ in the field of medicine awarded Nobel Prize. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ?
ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ 1986, ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹಿಂದೂಜಾ. Okay, now this reproductive, that is assisted reproductive technique, developed various technologies, now become very common. Even a small clinic can perform all these problems, can solve the problems, the infertility problems. So ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. Instead of taking print, write the answers. But it took year 2014 to 2020. So repeated questions, frequently asked questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಚ್ 2014 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳು. ಇದು ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ undue peer pressure every child, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಡ್ರಗ್, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಜನರಲ್. ಸೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸೀಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ psychiatrist, and also de-addiction and rehabilitation programs to come out of this problem. ಸೊ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2014 ಇದೆ. ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ MTP. ದ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ MTP ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, 3 ತಿಂಗಳು, 1-2-3 ದಾಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 12 ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ 2017 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್. Approach a doctor for early detection and proper diagnosis. ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲಿಸ್ಟ್ 3 reasons for population explosion. July 2014. Reasons for population explosion: a rapid decline in death rate, measles, mumps, rubella. ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಡೆತ್, ಇದು ಸಾರಿ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಆಗ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ಬೆಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್, ಬೆಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊನೂರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಹರ್ಬ್ಸ್, HBV, ಏಡ್ಸ್,
ಜೆನೆಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಟ್ರೈಕೋಮೊನಿಯಾಸಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸಜೆಸ್ಟ್ 3 ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. IVF-ET, ZIFT, IUE, ಗಿಫ್ಟ್, ICSI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಮಿನೇಷನ್, ಇಂಟ್ರಾ-ಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸಿಮಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ಇದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 100% ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, 2 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್, ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನ್ಯೂರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಡು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದೇ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಝೈಗೋಟ್, ಇಂಟ್ರಾ, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು. 3 ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಜುಲೈ 2015 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. What is infertility? How is infertility treated by assisted reproductive technology? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ICSI ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 16ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಮಿಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್, 2 ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಡೋಮ್ಸು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿರೋದು ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸು, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸು, ಡಯಾಫ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಥ್ರೂ ದ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸು 2017ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೀಸನ್ನು. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್, ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಕಾನ್ಜೆನೈಟಲ್ಲು, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್? ಮಾರ್ಚ್ 18ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟು. ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಡಿಸೈರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಂದಿದೆ ರಿಪೀಟ್. ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ 2018 ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂದೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರಿಪೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5-6 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2020ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ IUDs. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ LNG-20 ಅಂತ ಇದೆ. 2020ನೇ ಇಸ್ವಿದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 19ನೇ ಇಸ್ವಿದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೋದು. ಸುಮಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಜೂನ್ 19, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ರೇಟು.
ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಪುನಃ ಲಿಸ್ಟಿಂಗು ಇಂಥದ್ದು 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. 2020 ಇದೇ ಲಿಸ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಪುನಃ ಅದೇ ರಿಪೀಟು. ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒನ್. ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. So this completes the reproductive health.